વિધાનસભાની ચૂંટણી ડિસેમ્બર માસમાં યોજાવાની છે એને જ લઈને સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે મહત્વના આવી રહ્યા છે। ચૂંટણી પંચને કોઈપણ પ્રકારના જે બદલીના જે રિપોર્ટ મોકલવા જોઈએ તે બદલીના રિપોર્ટ નથી મોકલવામાં આવ્યા। રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજકારણ અહીંયા ગરમાયું છે। બદલી અને પોસ્ટિંગના રિપોર્ટ ન મળતા ચૂંટણી પંચ નારાજ થયું છે। એક તરફ દિવાળી બાદ ચૂંટણી પંચ જે છે તે તારીખોની જાહેરાત કરવાનું છે અને બીજી તરફ મુખ્ય સચિવ અને ડીજીપીની નિષ્ક્રિયતાથી ચૂંટણી પંચ અહીંયા નારાજ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે। ચૂંટણી પંચની નારાજગી બાદ હવે કોંગ્રેસ પણ मैदाने। खुशखबरी है कि चुनाव आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है। उम्मीद है कि वो मन से ये सवाल पूछ रहा है और इसको आगे तक इस बात को ले जाएगा और यहां जो अफसर हैं वो भी निडरता पूर्वक जवाब देंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि गुजरात देश को रास्ता दिखाता है। आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से गुजरात ही देश को रास्ता दिखा रहा है। तो इसलिए जो राजनीतिक हस्तक्षेप यहां अफसरशाही पर हुआ उसकी कलई खुलनी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे यहां सरकार चल रही है। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से जिस तरह की सरकार यहां चल रही है। ये जवाब आने दीजिए। आप भी जानते हैं जवाब, मैं भी जानता हूं जवाब, और जिन्होंने पूछा वो भी जानते हैं जवाब, लेकिन लोगों के सामने सच आना चाहिए। ये काम मेरा भी है, पत्रकारों का भी है और चुनाव आयोग का तो है ही। तो आ तरफ आज धनतेरसना पर्वनी उजवणी थई रही है। लोग लक्ष्मी पूजन करी रहा है, ठेर ठेर खरीदी करवामां आवी रही है। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी आज 10 लाख युवानोने नौकरीना प्रमाणपत्र आपीने मेगा रिक्रुटमेंट कर्युं। केंद्र सरकारे जे वचन आप्युं हतुं कि आ वर्षे 10 लाख युवानोने नौकरी आपवामां आवशे, तो अलग अलग जे मंत्रालय छे, विभागो छे, तेमां आ युवानोनी भरती करवा माटे तेमने प्रमाणपत्र अने भरतीपत्र आपवामां आव्युं हतुं अने देशमां 50 जग्याए आ प्रकारनो कार्यक्रम योजायो हतो। द्वारा आखा देशभर में 50 जगह पर 75,000 जेटला युवान युवतीओने एमना निमणूक पत्र आपवामां आव्या। खूब ट्रांसपरन्सी थी अने खूब विश्वास साथे आवनारा वर्ष में आत्मनिर्भर भारतनी तरफ आगळ वधता भारतना निर्माण में एमनुं सरस योगदान रहे एना माटे खास करीने रेलवे मंत्रालय, बेंकिंग ने लगता अहींया अमदावाद खाते स्पेसना, बीएसएफना एटले गृह मंत्रालयना आ बधी जे पूर्तिओ करवानी हती तेनी शरूआत करी छे। तो एक तरफ तमाम ने रोजगारी पत्रों आपवामां आव्या, तो आ तरफ कांग्रेस द्वारा प्रहार पण करवामां आव्या कि एक तरफ रोजगारी पत्रों आपवामां आवी रह्या छे, तो बीजी तरफ भारतीय जनता पार्टी शा माटे नौकरीना आंकड़ा जाहेर करती नथी। तो साथे यूपीए सरकार वखते दर वर्षे 3 लाख युवानोने नौकरी मळती हती तेवो पण कांग्रेसना नेताए दावो करीने आक्षेप कर्या हता। चुनाव से आगे भी जिंदगी है। चुनाव जीतने के बाद आगे की जिंदगी जो सरकार में आता है उसकी एक ही काम होता है कि वो अपने वादे पूरे करे। तो आ तरफ भारतीय जनता पार्टी नेताए राहुल गांधी पर टिप्पणी करी हती अने टिप्पणीने लईने हवे कांग्रेस क्यांक प्रहार करी रही है। आक्षेप प्रति आक्षेपनो दौर विधानसभानी चूंटणी लईने थई रह्यो छे, कारण के एक तरफ राहुल गांधी परिवर्तन यात्रा योजी रह्या छे, तो बीजी तरफ भारतीय जनता पार्टी जे छे तेने गौरव यात्रा योजी रही है। आ तमाम यात्राओनी वच्चे आक्षेप प्रति आक्षेप करवामां आव्यो कि ज्यारे राहुल गांधी पर आक्षेप करवामां आव्यो त्यारे कांग्रेस हवे क्यांक तेनो विरोध करी रही है अने भारतीय जनता पार्टीना नेता माफी मांगे तेवी पण मांग करवामां आवी। कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आप पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, उस पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। हेट स्पीचेस के ऊपर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है और जब जब चुनाव आता है तो 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और गोली मारो तमाम तरह के वायदे आने शुरू हो जाते हैं। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, बीजेपी के तमाम लीडर्स आएंगे गुजरात में गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है हेट स्पीच के ऊपर। पहले एडीआर की रिपोर्ट आई कि हेट स्पीच 600% बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गई, क्योंकि यही हेट स्पीच जो है इनका मूल मंत्र है। चुनाव जीतने का मूल हथियार ही इनका हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है उसके बावजूद पुलिस कप्तान को संज्ञान लेना होगा और हेट स्पीच कम करनी होगी।
देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम 21वीं सदी में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और चांद पर जाने की बात होनी चाहिए, हमें हेट स्पीच पर निर्णय देने पड़ रहे हैं। તો આ તરફ રાજકોટમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અલગ અલગ પોસ્ટર્સ હાલમાં લાગી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, કોંગ્રેસ હોય, પોતાનો વિરોધ જે છે પોતાના વચન પોસ્ટર્સ દ્વારા દર્શાવી રહી છે. તો આ તરફ ઉપલેટા, રાજકોટ સહિત અનેક તેવા માર્ગો ઉપર સરદાર પટેલ એક ભારતને ગૌરવ અપાવનાર છે તેવા પોસ્ટર્સ હાલમાં લાગ્યા છે. ભાજપ દ્વારા આ પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે અને આ પોસ્ટર્સના કારણે ફરી વખત રાજકારણ ગરમાયું છે, કારણ કે એક તરફ સરદાર પટેલ જે છે તેમના ખાસ પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસ પણ આક્ષેપ કરી રહી છે. મહેન્દ્ર સરવૈયા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી મહેન્દ્ર. બિલકુલ પ્રીતિ, વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણી જે છે તે થોડા જ સમયની અંદર જાહેર પણ થવાની છે, ત્યારે પોસ્ટર વોર કહી શકાય છે તે ચાલુ થઈ ચૂક્યું છે. રાજકોટની અંદર સરદાર પટેલને ગૌરવ અપાવતા ભાજપ દ્વારા એવા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે કહી શકાય છે કે સરદાર પટેલના ભાજપ દ્વારા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા સમય પહેલા એક રાજકીય પાર્ટીએ પણ સરદાર પટેલના જે કહી શકાય પોસ્ટરો લગાવ્યા હતા અને તેમને લઈને ભાજપ પણ હવે સરદાર પટેલને ગૌરવ અપાવતા હોય તેવા રાજકીય કહી શકાય છે કે પોસ્ટરો લગાવ્યા છે અને સરદાર પટેલનું કાર્ડ રાજકીય રીતે ગણાવતા હોય તે પ્રકારનું તમામ પાર્ટીઓ અત્યારે ગૌરવ લેતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટ ઉપલેટા હાઈવે તેમજ રાજકોટ ઉપલેટા ગામ જે છે ત્યાં પણ અત્યારે પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં પણ સ્થાનિકો દ્વારા એવા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે કે જે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે તે ત્યાં મૂકવામાં આવે, કારણ કે જે પ્રકારે આયાતી ઉમેદવાર ઘણા સમયથી બંને પાર્ટીઓ છે, ભાજપ છે, કોંગ્રેસ છે, તેમના દ્વારા મૂકવામાં આવતા હોય છે, ત્યારે તેમના કામો ન થતા હોય તેમને લઈને પણ સ્થાનિક ઉમેદવારની માંગ સાથે ઉપલેટાના પણ પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. બિલકુલ, લેકિન એક તરફ સરદાર પટેલના પોસ્ટર છે તો બીજી તરફ અલગ અલગ પોસ્ટર્સ એવા પણ લાગ્યા છે કે આ વખતે સ્થાનિક ઉમેદવારને જ ટિકિટ આપવામાં આવે, નહીં તો તેઓ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરશે. તો આ તરફ કેટલાક એવા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો છે કે જે ભાજપમાં સંપર્કમાં હોવાનું જે છે એ માનવામાં આવી રહ્યું છે. કેટલાક ધારાસભ્યો તો કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાઈ પણ ગયા છે. તો એક એવું નામ લલિત વસોયા કે જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કયા પક્ષ સાથે ચૂંટણી લડશો, કોંગ્રેસ કે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશો, ત્યારે તેમણે શું જવાબ આપ્યો સાંભળી લઈએ. આ ચૂંટણી ભાજપ કે કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી નથી લડવાની, સરકાર સામે એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે ગુજરાતની પ્રજા ચૂંટણી લડવાની છે. બેરોજગારી, મોંઘવારી, બેકારી, વેપારીઓને જીએસટીના કારણે, નોટબંધીના કારણે પડેલી તકલીફો, ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ, ટેકાના ભાવે ખરીદીની અંદર ગેરરીતિઓ, પ્રજા આનાથી કંટાળી ગઈ છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી ઓછામાં ઓછી 125 બેઠકો લઈ આવી અને ગુજરાતની અંદર સરકાર બનાવશે. કોની સરકાર બને છે એ તો વિધાનસભાના ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા બાદ જ ખ્યાલ આવશે, પરંતુ કેટલાક સમાજો એવા છે કે જે અત્યારથી જ પોતાના સમાજને ટિકિટ આપવામાં આવે, પોતાના સમાજના વધુમાં વધુ યુવાનોને, ઉમેદવારોને ટિકિટ મળે તેવી વાત ક્યાંક કરી રહ્યા છે. અને એમાંનું જ એક છે ગોહિલવાડ રાજપૂત સમાજ કે જેમના વાસુદેવભાઈ જે ગોહિલ છે, જે પ્રમુખ છે, તેમણે એક જ વાત કહી છે કે જે પક્ષ અમારા 3 સમાજના ઉમેદવારોને, યુવાનોને ટિકિટ આપશે તે પક્ષ સાથે જ અમે જઈશું અને જે પક્ષ આવું નહીં કરે તે પક્ષને અમે વોટ નહીં કરીએ. આખરે તેમણે શું કહ્યું સાંભળીએ. ગોહિલવાડ રાજપૂત સમાજ અને ગોહિલવાડની સંલગ્ન સંસ્થાઓ દ્વારા યુવા રાજપૂત સમાજનું આજ દિવ્ય અને ભવ્ય સંગઠનનું કાર્ય માટે આજ 2000 કરતાં વધારે યુવાનોને એકઠા એટલા માટે કર્યા છે. આવતા દિવસોમાં ધારાસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગ્યા છે ત્યારે ખાસ કરીને ગોહિલવાડ એટલે ભાવનગર જિલ્લાની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી ક્ષત્રિય સમાજને અન્યાય થતો હોય એવું મને દેખાય છે. તો આવતા દિવસોમાં જ્યારે ચૂંટણીના પડઘમ વાગ્યા છે ત્યારે અમારા સમાજને ખાસ કરીને આ 7 ધારાસભાની સીટમાંથી ઓછામાં ઓછી 3 સીટો મળે એવો અમારી માગણી અને લાગણી છે. કોઈપણ કોર્પોરેટર, કોઈપણ પક્ષનો હોય તે પ્રજાની સેવા માટે હોય છે. મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા મળે ત્યારે પ્રજાના પ્રશ્નોને રજૂ કરતો હોય છે. પણ એક હાસ્યાસ્પદ કિસ્સો સુરત મહાનગરપાલિકામાં સામે આવ્યો કે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટર જે છે સેજલ માલવિયા, તેઓ સામાન્ય સભામાં હોબાળો મચાવી રહ્યા હતા. જ્યારે સિક્યુરિટી ગાર્ડે તેમને બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમણે આખરે કયા પ્રકારનું વર્તન કર્યું છે જે ખરેખર હાસ્યાસ્પદ છે. અંકિત માહિતી આપશે. જી અંકિત.
બિલકુલ પ્રીતિ, સામાન્ય સભા હોય ત્યારે કોર્પોરેટરની એ જવાબદારી બને છે કે પ્રજાના પ્રશ્નો તે સામાન્ય સભામાં ચર્ચવાના હોય, પ્રજાને લગતી જે તકલીફો હોય તેનું નિવારણ કઈ રીતે કરશે તેની વાતો પર ચર્ચા થવી જોઈએ. પરંતુ અહીંયા તો સુરતમાં જે આમ આદમી પાર્ટી અને સાથે જે સામાન્ય સભા મળી હતી તેમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે આ કોર્પોરેટર છે તેઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. તેમના પ્રશ્નો જે ચર્ચવા જોઈએ તે ચર્ચા નહોતા, પરંતુ જે સિક્યુરિટી ગાર્ડ તેમને સામાન્ય સભામાંથી બહાર લઈ જઈ રહ્યા હતા કારણ કે તેઓ ત્યાં હોબાળો મચાવી રહ્યા હતા અને સામાન્ય સભા જે છે તેનું જે વાતાવરણ છે તે બગાડી રહ્યા હતા. અને ત્યારે જ્યારે સિક્યુરિટી ગાર્ડ તેમને બહાર લઈ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે મહિલા સિક્યુરિટી ગાર્ડને તેમણે બચકું ભરી લીધું. સ્થિતિ એવી આવી ગઈ કે જે મહિલા સિક્યુરિટી ગાર્ડ હતા, જે અન્ય મહિલા સિક્યુરિટી ગાર્ડ હતા, તેમણે તેમને જોરથી પકડી રાખ્યા અને તેમને બહાર કાઢવાની ફરજ પડી હતી. પરંતુ આ જે કૃત્ય તેમણે કર્યું, જે નાના બાળક જેવું કૃત્ય તેમણે જે કર્યું હતું તેને લઈને એક ફોટો અને વિડીયો જે છે તે પણ અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અને આ જે કૃત્ય તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે તે હાસ્યને પાત્ર હોય તેવું પણ લોકો કહી રહ્યા છે. બિલકુલ. તો વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે, કારણ કે તારીખો જાહેર નથી થઈ પરંતુ ડિસેમ્બરના પહેલા સપ્તાહમાં યોજાશે તે તો નક્કી છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, તમામના જે કેન્દ્રીય નેતાઓ છે, રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે, સાંસદો છે, તે ગુજરાતની મુલાકાતે આવીને કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે, તો સરકાર પર પ્રહાર પણ કરી રહ્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અભિષેક મનુ સિંઘવી જે છે તેમણે ભારતીય જનતા પર પ્રહાર કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતા આ વખતે બદલાવ ઈચ્છે છે તેવું પણ કહ્યું હતું. जनता का ऋण, पब्लिक डेट, इस प्रकार से आपका टैक्स रेवेन्यू उसको उस ऋण को चुकाने में निकल जाता है. हर आंकड़े में, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आंकड़े में ये सरकार असफल हुई है. और इसलिए मैं समझता हूं कि जो रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई जा रही है 1.5 या 2 व्यक्तियों द्वारा दिल्ली से, उसके अंत होने का समय आ गया है. अब बहुत हो गया है. इस देश की, इस प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हम निश्चित रूप से एक सफल, कंफर्टेबल बहुमत से आएंगे, ये हमारा विश्वास है. તો આ તરફ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ છે તે 6 દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. અલગ અલગ જિલ્લાની મુલાકાતની સાથે સાથે આજે તેઓ વલસાડમાં એક સભા જે છે તેને ગજવશે. કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપવાની સાથે પરિવારના સાથે દિવાળીની પણ ઉજવણી કરવાના છે. તો આ 6 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન કયા કયા કાર્યક્રમોમાં તેઓ હાજરી આપશે, કશ્યપ માહિતી આપશે. જી કશ્યપ. ચૂંટણી નજીક છે ત્યારે બીજેપી દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમો છે તે યોજવામાં આવ્યા છે અને જેના ભાગરૂપે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત મુલાકાતે છે. 6 દિવસ તેઓ ગુજરાતમાં જ રહેશે અને અલગ અલગ 4 ઝોનમાં તેમના દ્વારા મેગા સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ પીએમ મોદી છે તે પણ કાર્યકર્તાઓને બૂસ્ટ કરવા માટે થઈ અને આ સ્નેહ મિલન છે તેમાં સંબોધન કરવાના છે. 2 નવેમ્બરના દિવસે રાજ્યની તમામ 182 વિધાનસભા છે, દરેક વિધાનસભામાં એક જ સ્થળ ઉપર 10-10 હજાર કાર્યકર્તાઓને એકઠા કરવામાં આવશે. આવી રીતે આખા ગુજરાતને એક સાથે પીએમ મોદી છે તે નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આપશે અને અન્ય મુદ્દાઓ ભૂલી આગામી સમયમાં ચૂંટણી આવી રહી છે આ એક જ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી અને કામે લાગી જવા માટે થઈ સૂચન કરશે. આમ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ છે તે દિવાળી બાદ યોજવામાં આવશે, પરંતુ તે મિલન મુલાકાત માટે નહીં પરંતુ રાજકીય સૂચના આપવા માટે થઈ અને આ કાર્યક્રમો છે તે ભાજપ યોજશે. જી બિલકુલ. તો આ તરફ જામનગર હોય કે સુરત હોય કે જ્યાં ગેરકાયદેસર દબાણો હટાવવાની કામગીરી હજી પણ ચાલી જ રહી છે. ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ મહાનગરપાલિકાની જે ટીમ છે તે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે જામનગરમાં અને સાથે સુરતમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો અત્યારે તોડી પાડી રહી છે. તો સયાની જે દરગાહ છે તેનું પણ હાલમાં ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર પોલીસે વહેલી સવારે આ ડિમોલેશન પ્રક્રિયા જે છે હાથ ધરી હતી. વધુ અપડેટ સાથે આયુષી જોડાઈ ગયા છે. જી આયુષી. બિલકુલ પ્રીતિ, જામનગર અને અમદાવાદની અંદર જે કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. જામનગરમાં ફરી એક વખત તંત્રનું બુલડોઝર જે છે કે જે દરગાહ પર ફરી વળ્યું છે. શહેરના સચાણા કાજા શપીર દરગાહ જે છે ત્યાં તંત્ર દ્વારા જે દબાણ છે તે દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. દરિયા કિનારા પર આજે જામનગરમાં આ દરગાહ છે તેના પર તંત્રનું બુલડોઝર ફર્યું હતું. બીજી તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પણ રોડ રસ્તા ખરાબ કરવાને લઈને ખાનગી જે કંપનીઓ છે જે કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટો
સાઇટો છે ત્યાં પણ જે હવે દંડ છે તે ફટકારી રહી છે. એએમસીએ સાફલાઇન ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટની 25,000ની જે દંડ છે તે ફટકાર્યો છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના જોધપુર વોર્ડની અંદર કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર રોડ ખરાબ કરતા કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી છે. વારંવાર સાઇટ પર ટ્રક જતા અને રોડ પર મોટી માત્રામાં માટી ફેલાઈ હતી, જેને લઈને એએમસી દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે તે બેસાડવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે શહેરની કોઈ પણ વસ્તુને જે નુકસાન છે તે પહોંચાડશે તે નહીં સહન કરવામાં આવે અને જે આ જ પ્રકારે જે દંડાત્મક કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવશે. સમગ્ર રાજ્યમાં રખડતા ઢોરનો આતંક વધી રહ્યો છે. હજી પણ રખડતા ઢોર પકડવા મુદ્દે કાર્યવાહી તો કરવામાં આવી, પરંતુ હજી સુધી જોઈએ તેવી કાર્યવાહી ન થતાં હજી પણ કેટલાક લોકો તેનો ભોગ બની રહ્યા છે અને આની વચ્ચે ડીજીપી દ્વારા જે છે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને તમામ પોલીસ કમિશનરને એક સાથે જોડીને કાર્યવાહી કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યા. વધુ અપડેટ સાથે હિરેન જોડાઈ ગયા છે. જી હિરેન. જી આભાર હિરેન તમામ વિગતો માટે. તો આ તરફ મધ્યપ્રદેશના રીવામાં આજે ધનતેરસના પર્વ અને તહેવારોના દિવસોમાં એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં 15 લોકોના મોત થયાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ટ્રક અને બસ વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. આ પરિવાર જે છે તહેવાર માટે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જઈ રહ્યો હતો ને એવામાં અકસ્માત સર્જાયો છે. 15 જિંદગીઓ મોતને ભેટી છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.